मोदी दी वालदा साहब दी शादी हुई है। कर्नल कालीदास साहब ने सियालकोट तो लैके 4 बजे तक रोड तक कच्चे सन। ए तो गर्दोगबार ही बचनी उन्होंने गड्डियां सन, नाल अंग्रेज भी आए सन जो पार्टनर सन। उन्होंने सियालकोट लैके 4 बजे तक उन्होंने खद्दर बिछाता ही रोड से ताकि ऊपर वो ना पे गर्दोगबार ना पे एने भी सन। 4 बजे लगा खद्दर किन्ने दा बचना किन्ने टन होना किन्ना पैसा लगना उन्हें पैसे परवाह नहीं सारे। ए कर्नल कालीदास है ए खजाने शाह दा जेड़ा मेरा ना मान सिंह नंबर साहब वाला ए वाला इत्थों है बिल्डिंग तो खजाने शाह दा परला जेड़ा मोदी दे नाने दा कालीदास ਇਹ ਜਿਹੜਾ ए वाला मोदी दे नाना साला कालीदास ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਦਾ ਅਗੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਣ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਦਾ? मोती सिंह ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਡੀਸੀਸੀ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰੋ ਬੁਨਿਆਦ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਨ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲ ਲਗਾਏ ਸੋਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲ ਪਟਿਆ ਥੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪੇਟੀਆਂ ਸੰਦੂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਗ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਚਾਰਵਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਟਾਈਪ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਣੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਨਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚਾਰਵਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਵਿਲੇਜ ਠੀਕ ਆਈ ਐਮ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਵਿਲੇਜ ਚਾਰਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰਵਾ ਗਾਉਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ, ਮਾਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਰੂਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਚਾਂਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਮੀ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਖੀਲਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਲਦਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸੀ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਲੀਦਾਸ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਲੀਦਾਸ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਨਾ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰਵਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਕਰਨਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਨਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਕਰਨਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 1940 ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। 1940 ਦਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨੇ तमीर किया तो बहुत अमीर सी उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया है। जिमें आज़ादी हुई है वो अपना बिस्टल पेट के रातों रात अपने बच्चों को लैकर चले गया जो भी असा याद मालो स्वाब से लैके चले गया। अच्छा बाद फिर ना जेडे इधर हिंदुओं का तरके सकूंठ करके आए जेडे असी स्टेट जम्मू तो मशरकी पंजाब तो हिजरत करके इतने साड़ियाँ जगह तो हूँ जो लेफ्टिनेंट नेहरू पैक्ट बनया से मतरूका जायदाद के कस्टोडियन यानी साड़ी जायदाद वो उन्हें जायदाद से असी 1947 आए ऐसे पाकिस्तान मगरू पंजाब से असी उन्होंने बिल्डिंग से 2 साल बाद कब्जा किया। बाद साढ़े भाई रेफ्यूजी जो स्टेट जम्मू के असी आते रहे जिस उन्हें जगह मिली बनाई मिली उस तरह ही सैटल होता गया। जोड़ा मकान है कर्नल कालीदास और खजाने शाह। ए कर्नल कालीदास है ए खजाने शाह का जो मेरा ना मानसी नंबर सह वाला इतों है बिल्डिंग तो खजाने शाह का परला जोड़ा मोदी के नाने का कालीदास ये वाला मोदी का नाना साला कालीदास ठीक है। तो चले गए असि सैटल हो गए इस हुई है जिन्होंने बिजनेसमैन से पैसे वाले बहुत पैसे वाले से मुक्ति गल हुई है। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ? उदों ये मकान वाकई डबल स्टोरी सी। फिर ना इर्द गिर्द जेह्ड़े देहात ने फॉर एग्जाम्पल बिनिस लहरियां नकवाल पिछे जेह्ड़े इत्थूं मुकामी लोग सन इत्थूं सारे हिंदुआ दी सी। असीं मुकामी लोगों नस गए ते असीं जेह्ड़े रिफ्यूजी ने जम्मू दे सैटल होए। जेह्ड़े बिनिस लहरियां इर्द गिर्द लोग सन जेह्ड़े रिफ्यूजी नहीं सन उन्होंने लोगों ने असें लूट मार की हिंदुओं की जायदाद की प्रॉपर्टी की। इस मकान भी उन्होंने टॉर्चर किया। इस मकान तो उन्होंने जो भी उत्ते उन्होंने कीमती असा जात कह लो गार्डर कह लो या उन्होंने जो भी मालो दौल से लैके चले गए। बाड़ा गढ़ी उत्थे भी गया और इधर बिनी शहर में गया पिछे पिछे देहात में गया। बहुत अमीर सन। असीं आए इत्थे जदों सानूं मिले उदों यह मकान सी खंडर हो गया सी। इसकी बिल्डिंग है सी डबल स्टोरी सी डबल स्टोरी बिल्डिंग सी इसकी। असीं इत्थे बैठ गए। फिर 1947 में हिंदू आए दोबारा इत्थे उन्हें कब्जा किया। उतली मंजिल उधेड़ के लिया गए थल्ले वाली रहन दी साढ़े जाते तुसीं रहो
ਉਂਝ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਿਆਹ ਸਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਆਹ ਸਨ। ਇਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੂਦ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸਾਸਾ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਚੱਡੇ ਮਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗਫੂਰ ਮੇਵਾਤੀ ਵਲਦੀ ਹਰੀਆ ਖਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਮੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਜੀ। ਪਰ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਬਾਰਡਰ ਟਾ ਕੇ ਗੋਲੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲੇ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਧਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਕਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਔਕਾਫ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 1905 ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ। 4 ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ, 5 ਕਲਾਸ ਅੱਗੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। 1928 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ 1928 ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ। ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ? ਸਟੇਟ ਜੰਮੂ। ਸਟੇਟ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ, ਜੰਮੂ, ਕਠੂਆ, ਉਧਮਪੁਰ, ਰਿਆਸੀ। ਰਿਆਸੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਰਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੰਘ ਜਾ। ਅੱਛਾ, दूसरा जनाब नेहरू ने अयूब खान प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਨਾਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਸੱਜੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੇ ਚਨਾਬ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਯਾਨੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮਗਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਮਗਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨ ਮੰਨੇ, ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਕਤਲੋਗਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਤਲੋਗਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਵਰਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਲਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਨ ਚ, ਬਹੁਤ ਕਤਲੋਗਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, 40 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਲਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਠੂਏ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। तो उन्हें बजाय सियालकोट बार्डर पहचान दे लै गए। वो कठुए जाके जंगल सिख दरिंदे, गोरखे, मरहट्ठे, इन्होंने कोल तलवारां सन, संगीनां सन, राइफलां सन। 40 दे 40 गड्डियां दे मर्द, खवातीन, बच्चे सब जबा कर दिते सन। ऐ साडी हिस्ट्री है। और इधर इमरान खान वर्ल्ड कप जीतने वाला, उधर मोदी चाय वाला, दो हो गए ना वर्ल्ड कप ही। अच्छा, तो जो ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? मेरा पिंड नाल ही है, तुलसी प्रधार देना चांबला, जिथे मेला होंदा तुलसी शनी फतवाल। अच्छा, चामलाल बाबा जी ते ओदे नाल शनी फतवाल बैठा इधर हो जाए। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, तहसील मेरा सांबा, थाना मेरा रामगढ़ सी। हूँ जाके तहसील सांबा बन गई है, रामगढ़ तहसील बन गई है। ते मेरे वाले साहब पढ़े लिखे सन, इंडियन रॉयल फोर्स विच साजी तुहाडा इशारा है, इंडियन रॉयल फोर्स जानदे हो, ब्रिटिश आर्मी विच उन्हें जॉब की थी। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੋਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 29 ਦਸੰਬਰ 1944 ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ 26/5/1945 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 6 ਰੁਪਏ 6 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ 4 ਵੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੱਡਾ ਮਾਰੇ ਸਾਂਸੀ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ यानी बस खरीदी। वाले साहब ड्राइवर सन फौज च, बस खरीदी। तो जो पार्टीशन आज़ादी हुई, बस वो सोहे लै गए, तो वाले साहब जो है सही इन्हों दे गए। हाँ जी, और ठीक हो गया। अच्छा, तो जो उस वक्त ने हिंदू पढ़े लिखे सन, जेडे साढ़े कुछ ने ऐसे मुकामी सन, कमी टाइप लोग दखीलकार, उन्होंने च कुछ लोग स्कूल टीचर सन, 4 स्कूल मेरे स्कूल टीचर सन। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਧੋਬੀ, 4 ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
एक मास्टर साहब सन शेख नज़ीर साहब, वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं 1969-70 ਚ 71 72 ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਯਾਰ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇਹ origignal ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਮੂਦੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਦੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਮੂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜਿਆ ਮੀਰ ਸਨ ਬੜੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਕਾਲੀ ਰਸਮਾਂ ਮਨਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਡਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੂਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਘਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਉਹਨੇ ਫਾਸ ਕੱਢੇ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣੇ ਨਹੀਂ ਚਬੂਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਸਾਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦਰਬਾਰੀ ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ 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 ਕਰਨਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਰੇ ਰਾਜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 47 ਪਹਿਲੇ 48 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਖਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 40 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਦਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਾਲੀਦਾਸ ਮਿਲਾਂ ਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਿਸੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਠ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਟੈਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਬੈਠ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਰਨਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਚਾਚਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਬਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨੈਚ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਵਾਕਈ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਕੜੇ ਨੇ ਬੈਲ ਗਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਟ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਚਾਰੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 1963 64 ਚ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ 1963 64 ਚ 18000 ਇੱਟ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਇੱਥੇ ਦੜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੀ ਸਨ ਇੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਾਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਮਟ ਲਈ ਸਰੀਏ ਦੀ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਦੀ ਰੇਤ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹਾਲੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਗਰਾ ਕੇ ਰਾਣੇ ਲੈਕਸਾ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 18000 ਇੱਟ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਬਾੜਾਗੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਟੇਰੇ ਲੈ ਗਏ बल्कि फैजाबाद तूफान से लगे बिजनेस लाइन लुटेरे लगे जदा दार लगा हाले माल है मुफ्त वाकई बहुत अमीर सन बहुत अमीर सन बहुत अमीर सन इंतहा दे अमीर सन ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਬੁਨਿਆਦ ਹਾਂ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਯਾਨੀ 10 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਹੈ ਉਤੋਂ 18 ਇੰਚ ਥੱਲੇ 37 ਇੰਚ ਤੇ ਯਾਨੀ ਥੱਲੇ 4 ਟਾਂ ਐਸਾ ਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ देखना शुरू हो गया नीचे में शुरू हो गया इथों हाँ जी इथों अंडरग्राउंड 10 फुट है नीचे ओह अच्छा अच्छा 18 इंच 4 ईंटें हैं ये तो बड़ी बड़ी और ऊपर तो 18 इंच मकान तो बहुत अच्छा था बड़ा कीमती कमरे कितने सन उदो कमरे मेरे से कमरे 1 2 3 4 कमरे ने ऐसे तकरीबन एने सन बिल्कुल सही तो उतले वखरे वो उत्ते ते काफी सी ने उत्ते काफी फिर 1968 ਵਿੱਚ ਨਾ जनवरी 1968 में 5 क्लास ਚ ਪੜਦਾ ਸਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ मौसम सर्वे बात ऐसा क्यों नहीं जिन्होंने बालकोनी के अंदर छत्ता एक मिनट जिन्होंने बालकोनी के अंदर नहीं छत्ता हाँ जी वो बारिश नाल पैंट जांच गोला बचे गोला तो नहीं गिरा सके बारिश ने गिरा लिया वो जेडे मोटे गाटर निकले सरिया निकला और साढ़े वाल सामने सेल कर देता साढ़े क्यों सेल करना सी हाँ जी बिल्कुल सही हो गया सेल कर देता 10 मान वो लाहौर निकले से इथों बालकोनी ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਪਟੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਿਆ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਕਿ ਲਿਓ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੰਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਲੈ ਮਜ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਘਰ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਨੇ ਘਰ ਹਾਲੇ ਠੰਡੇ ਨੇ ਆਹੋ ਘਰ ਹਾਲੇ ਠੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਸਨ ਆਰੇ ਦੇਖ ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਣ 2001 ਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਿਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਇਆ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਪੀਪਲ ਵਰਕਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ 5 ਫੁੱਟ ਇਹ ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਹੈ
आले भी उधर ऊंचे है ਇਹਦੇ 4 ਸਟੈਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੇ 4 ਸਟੈਪ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਚਪਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਟ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈਟ ਸੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ height ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਪੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਉਹੀ ਲੱਕੜ ਆ 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਐਸਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਿਆ ਕੈਸੀ ਸਜਾਵਟ ਬੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਨ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਸਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੇ ਪਏ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਥਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਅੱਧ ਨੂੰ ਗਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਅੱਧ ਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਚਨ ਹਨ ਬਣੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਲਾਏ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਗਾੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚਕਾਠਾ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਲੱਕੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਐਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਨਵੀਂ ਕਿ ਬਣਾਣੀ ਛੱਤ ਉਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਛੱਤ ਸਾਰੀ ਪਾਟੀ ਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟੇ ਟਾਇਰ ਲਗਾ ਦੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਇਹ ਮੋਟੀ ਟੜੀ ਮੋਟੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਟ ਕੰਮ ਕਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਰਾਂ ਕੀ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰੇ ਕਮਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਭੱਲੇ ਆਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਦਾ। ਲੈਂਡਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਚਲੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਚ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੀਵਾਰ ਇੰਚ ਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 15 ਇੰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਰਾ ਪਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਚ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀੜੇ ਚੜਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਣੇ ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਘਾਟ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਆਹ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿ ਇਹ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਸਭ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚਾਰਵਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਏ ਐਮਐਸਸੀ 13 ਨੇ ਮੀਮੂ ਤੋੜੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਐਮਏ ਜੀ ਮੈਂ ਐਮਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 87 88 ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੇਡਰ ਚਾਰਵਾ ਠੀਕ ਜਿੱਥੋਂ ਸਹੀ मेरा है कि तुम मैट्रिक और ग्रेजुएशन इस्लामिक कॉलेज सियालकोट तो FA भी और BA भी इतने ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ मेरी पैदाइश ऐसे बनती है वाह। ना कि उधर दी है ऐसे अच्छा। बनती है ऐसे कर दे पैदाइश मेरी ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕੇ ਸਕੂੰਡ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਸਟੇਟ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਧਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਵਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਨ ਉਹ 6 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸਨ ਬੜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਨ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਕਾਇਮਦੀਨ ਰਾਈ ਮਕਾਮੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1962 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 1962 ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ADC ਇਸਲਾਮਉਦੀਨ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ ਬਦਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 1962 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਬਦਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਬੇ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ADC ਇਸਲਾਮਉਦੀਨ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੈ ਚਾਰਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਠੀ ਹੈ ਔਰ ਬਦਰੀ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਜ਼
ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਹਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ADC ਸਲਾਮੁਦੀਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1962 ਚ ਉਹਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚਾਰਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਾਰਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਚਾਰਵਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 484 ਅਫਰਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਐਸਾ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਐਸਾ ਅਲਿਆਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਲਸ਼ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੋ ਰਹੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਫਰ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮਸਤਪੁਰ ਕੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੀ ਲਾਹੌਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 1965 ਦੀ ਜੰਗ, 1965 ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਰ ਵਗੈਰੇ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਐਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਵੀ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ 에ਅਰਮੈਨ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਫੀਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਅਨ ਫਾਲ ਔਰ ਬਲਾਲ ਦੋਵੇਂ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ, ਇੱਕ जेट 13 चला रहा, दूसरा F-16 चला रहा, दोनों पायलट हैं। वैसे ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਲੀ ਇਨਫਾਲ ਔਰ ਬਲਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਾਈਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ हैं। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸੁਬਦਾ ਸਲੀਮ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, मेजर जुल्कर साहब, एक ऐसा वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं इम्तियाज़ साहब, एक उन्होंने भाई खालिद साहब सर जी उन्होंने समझ खार नाल वकील सन। तो वो फिर 2009 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ADA ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ यानी एज ए सिविल जज ने। हाँ जी, ऐसे हिस्ट्री ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं, शहीदों की गाज़ी धरती है, पढ़े लिखे हुए हैं, ज़मींदार बहुत है। ऐसे 120 ट्रैक्टर हैं, यानी एग्रीकल्चर के अं बहुत अगे ने। तकरीबन 500-600 के करीब लोग बिरूने मुल्क ने, सऊदीया च ने, अरब स्टेटा जोड़े काम करके पाकिस्तान में ज़रिए मुबादला भेज रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ਅੱਛਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਯੂਦ ਕੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਇਹ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਧਰ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ 120 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। 120 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੂਪਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਮ ਖਾਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਜੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੰਮੂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਨ, ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੋਵੇਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਦਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਣੀ ਭਲੇ ਖੂਹੀਆਂ ਸ਼ੂਹੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਖੂਹੀਆਂ ਜਾਇਆ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਹੀਆਂ ਆਇਆ ਸਨ। 3-4 ਖੂਹੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਉਧਰ, ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਖੂਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗਾਤ ਲਗਾਏ, ਫਲਦਾਰ ਬਾਗਾਤ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੰਬ ਸਨ, ਮਰੂਦ ਸਨ। ਕਿਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕੜਛੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਖੂਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜ਼ਰਾਏ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਸਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਖੂਹ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਖੂਹ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਬੜੇ? ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਹ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਜੀ ਪਸੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ। ਚਰਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੀ। 500 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ। ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 500 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ 1947 ਤੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ
ਜਾਮੇ ਮਾਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਮਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਰਾਟ ਕਰਾਇਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜਰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ। ਜੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ।